DPO آفس لیا میں ریجنل پولیس آفیسر محمد وقاص نذیر کھلی کچہری میں سائلین کے مسائل سن رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کھلی کچہری میں. DPO لیا صاحبہ، افسران السلام علیکم. آج کی اس کھلی کچہری کا مقصد پنجاب پولیس کے اس عزم کا اظہار ہے کہ ہم عوام کی خدمت کو، عوام کے مسائل کو حل کرنے کو اور عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے کوشش کرنے کو اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اس کو صرف اپنے آفیسز اور اپنے پولیس اسٹیشنز تک محدود نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ آگے بڑھ کے عوام سے مل کے ان مسائل کا ادراک کرنا چاہتے ہیں، ان مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. ان کھلی کچہریوں کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو پولیس کی مختلف سروسز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی تفتیش کے سلسلے میں پولیس اسٹیشنز میں جاتے ہیں یا مختلف شکایات لے کے پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو پولیس افسران کے رویے سے، ان کی کارکردگی سے کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ سینئر افسران تک اپنی بات پہنچا سکیں اور اگر وہ شکایت درست ہو تو اس کا فوری طور پہ مداوع کیا جا سکے. اور اس کھلی کچہری کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو علاقے کے اجتماعی مسائل ہیں اور اس کی بہتری کے لیے جو اقدامات کیے جا سکتے ہیں وہ بھی آپس میں ڈسکس کیے جائیں، آپس میں ان کے بارے میں بات کی جائے اور پھر مل جل کے اس علاقے میں بہتر پولیسنگ سروس فراہم کرنے کے لیے کوششیں اور کاوشیں کی جائیں. پوری دنیا میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ معاشرے کی ایکٹیو امداد سے مراد یہ ہے کہ صرف دل میں مدد کرنے کا جذبہ نہ ہو، آگے بڑھ کے مدد کی جائے. اس کے بغیر کوئی بھی پولیس فورس کسی بھی علاقے میں امن و امان قائم نہیں کر سکتی، قانون کی عملداری قائم نہیں کر سکتی، کیونکہ جو کسی بھی علاقے میں امن، جرائم کے خاتمے اور قانون کی حکمرانی میں سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر، سب سے بڑا جس کا مفاد ہوتا ہے وہ آمد الناس ہے. افسر آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کچھ زیادہ عرصہ رہ جاتے ہیں، کچھ کم عرصے کے بعد ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، لیکن جو علاقے کے عوام ہیں، علاقے کے خواص ہیں، علاقے کے مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ وہیں پہ رہتے ہیں اور ان کا انٹرسٹ، ان کا کام کاروبار، ان کی عزت آبرو جو ہے، سب کا تحفظ جو ہے اس چیز سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو، کوئی طاقتور، کوئی بدمعاش کسی شریف، کسی غریب کی پگڑی نہ اچھال سکے، لوگوں کی جائیداد، لوگوں کے کاروبار، لوگوں کی کھیت کھلیان جو ہیں کسی زور آور کے جو لالچ اور ہوس کا نشانہ نہ بنے. اور اسی طرح اگر کوئی جرم ہو جاتا ہے تو اس کی تفتیش میرٹ پہ ہو اور گناہ گار کو سزا مل سکے. تو اس لیے جو سینئر افسران ہیں وہ جاتے ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، جا کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس حوالے سے پھر پولیسنگ کی مختلف ترجیحات کا تعین کرتے ہیں، مختلف پالیسیز بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ علاقے میں جرائم کا خاتمہ ہو، امن و امان ہو اور لوگوں کو انصاف ملے. اسی سلسلے میں آج میں یہاں پہ لیا میں حاضر ہوا ہوں اور اس کھلی کچہری کے حوالے سے جو بھی مسائل سامنے آئیں گے، اگر انفرادی مسائل ہیں تو ان کا یہاں پہ جو ہے حکم جاری کیا جائے گا تاکہ ان مسائل کو حل کیا جائے، اور اگر اجتماعی مسائل کی نشاندہی ہوتی ہے، کوئی اس طرح کے مسائل ہیں جس کی بابت کوئی تجویز پیش کی جاتی ہے تو وہ انشاءاللہ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا
اور اس میں سے جو ممکن ہوگا وہ اقدامات لیے جائیں گے تاکہ نہ صرف عام لوگوں کے مسائل حل ہوں بلکہ پورے معاشرے کے بھی مسائل حل ہوں۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور کھلی کچہری شروع کرتے ہیں۔ پہلے انفرادی مسائل کی بات کر لیتے ہیں، جن لوگوں کو پولیس کے کام سے کوئی مسائل ہیں یا ان کا کوئی مقدمہ یا شکایت ہے وہ تشریف لائیں، یہ سامنے کرسیاں پڑی ہوئی ہیں یا بیٹھیں، اپنا نام اور تھانہ نمبر بتائیے اور اس کے بعد مختصراً اپنا مسئلہ۔ تھینک یو۔ سر وہ ریکارڈڈ کرمنل ہے، اس سے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اس سے 1400 گرام چرس نہیں برآمد سر، ہوئی ہے۔ میں اس بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہوں، حلف دیتی ہوں کہ اس کے پاس چرس نہیں تھی نہ وہ شراب پیتا ہے، یہ پکڑ کے آتے ہیں اسے اور اس پہ پرچہ دیتے ہیں۔ وہ شراب پیتا ہے؟ ان کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے۔ اچھا نہیں وہ پیتا ہے، میں یہ چیز مانتی ہوں۔ چرس بھی استعمال کرتا ہے؟ نہیں چرس استعمال نہیں کرتا، میں بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہوں، میں حلف دیتی ہوں نہ اس کے پاس تھی نہ وہ پیتا ہے۔ اچھا میں چیک کروا سر لوں۔ مجھے انصاف چاہیے، یہ سب انصاف پیچھے ہاتھ ملے ہوتا گا ہے۔ انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ سر میرا کیا قصور ہے؟ ان لوگوں نے مجھ سے 2 لاکھ مانگے، میرے پاس نہیں تھا تو انہوں نے پہلے مجھے بتایا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ 2 دن انہوں نے رکھا ہے باہر، پتہ نہیں تھا تھانے پہ نہیں میں تھا۔ چیک کروا لیتا ہوں اس چیز کا بھی کہ انہوں نے پیسے مانگے ہیں۔ 2 لاکھ شیر زمان اور سجاد شاہ مانگتے رہے ہیں، بھائی کو بلا کے ہوٹل کرتا میں کیا گئے۔ ہے؟ جی کرتا کیا ہے؟ کام کیا کرتا ہے؟ سر اس کی شاپ ہے، کس چیز کی شاپ ہے؟ ایسے پارٹنرشپ ہے کزن کے ساتھ آڑت میں۔ اچھا ڈی ایس پی صاحب آپ خود انکوائری کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور سر میرا سسر جو ہے آرمی میں میجر تھا تو اس کا بیٹا یہ کیا یہ ایسا کام کر سکتا ہے؟ اچھا چلے یہ چیک کروا لیتے ہیں، میں اس کو نا کراس سر میں 2 لاکھ کہاں سے لاؤں؟ 2 لاکھ یہ مانگتے رہے، میں نے انہیں نہیں دیا تو انہوں نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ ایف آئی آر ہوئی ہے، کہ عدالت میں جب پہنچے تو اس ٹائم مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے 9C کا پرچہ کر دیا۔ ساری چیز جو ہے ڈی ایس پی صاحب خود سنیں گے آپ کی، ٹھیک ہے جی۔ اور موقع پہ بھی جا کے سر میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ میرا بھائی نہ کزن کوئی بھی نہیں ہے، نہ دیور ہے، یہ جو میرے چھوٹے بچے میں ان کا خرچہ افورڈ کروں کہ میں انہیں 2 لاکھ دوں، میں کہاں سے لے کے آؤں؟ مجھے یہ بتائیں ذرا۔ آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو ہے چرس سر انہوں نے ایک تھوڑی تھوڑی اکٹھی کر کے جمع کرواتے رہے ہیں، انہوں نے خود جا کے رکھی ہے جہاں بھی جیسے بھی دیکھ لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ایک بات کہی ہے، آپ کا موقف سامنے آ گیا ہے، پولیس نے دوسری بات کہی ہے، اس کا موقف سامنے آ گیا ہے، تو اب ایک سینئر افسر کے ذمہ لگا رہے ہیں، وہ خود چیک کریں گے جی۔ سر وہ بیل چوک لیا اس پہ سر سڑک پر جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جو بطخ ہو رہا ہے ان کے پاس ان کے خلاف آپریشن نہیں ہوا سر۔ یہ کون ہے؟ اڈے والے ہیں؟ اڈے والے ہیں سر سارے۔ ہاں جی۔ سٹی میں کون ہے ایس ایچ او؟ سر ہاں جی سرفراز، یہ آپ کے پاس آئے ہیں جی؟ یہ کہتے ہیں جی اڈے والے جو ہیں ہم سے بتا لیتے ہیں۔ ریسنٹلی آیا ہوں سر، میں 2 دن 3 دن ہوئے ہیں، مجھے نہیں ملے سر۔ اچھا چلیں آپ یہ دیکھ لیں، جس میں 2-3 چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ کلیشن کوف بھی انہوں نے رکھی ہوتی ہے، باقی بھی ایک تو یہ ہے کہ جتنی پرچی فیس ہے اس سے زیادہ نہیں لیں، ٹھیک ہے، اگر زیادہ لیں گے تو کارروائی کریں گے، اور دوسرا ویپن کسی صورت میں نہیں کمپلین میرا خامن آج سے 5 سال تو پہلے میرا خامن فوت تھی کہ ایکسیڈنٹ کے حادثے میرے 4 چھوٹے چھوٹے بال ہیں، انہاں بالاں دے نال نہ میں اپنے خامن دے ذاتی گھر دے وچ رہی ہے۔ خامن دے جڑے رشتہ دار ہیں نا بھتیجے انہاں نہ میں کو برگلاونا کھڑاونا کر بھی وہ شروع کر دتا، زبردستی گھر وڑنا، غلیظ حرکتاں کرنا، بھی وہ تنگ کرنا، این طریقے دے پہلے میں برداشت کر رہی ہیں، جلے برداشت دی حد ختم تھی ہے، باہر نکلی ہیں بھی میں کوئی تو بہت سارا سپورٹ ملا ہے، میری ایف آئی آراں تھئی ہیں، بندے اتھو ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ ضمانت ریجیکٹ تھئی ہیں، اتھا آ گئے، لیکن اتھو بعد میری تفتیش عرفان شاہ صاحب کو پہنچی، پہلے کمبر کو لئی بلا عرفان شاہ کو پہنچی۔ عرفان شاہ ریکارڈ میرے گھر غلیظ گندے کارڈ گن کے آنے رہ گئے، عرفان شاہ مجسٹریٹ کو ریکارڈ غلط 2 نمبر دینا رہ گئے، ڈی ایس پی بخاری صاحب کو ایس ایچ او کو ریکارڈ کیا دینا رہ گئے، جلے عادل انیس صاحب دے بندے نے ضمانتاں تھی گئے، آرڈراں دے وچ جلے آرڈر کڈوائن آرڈراں دے وچ کوئی 5 ڈی دے بارے کوئی ڈسکس کوئی نہیں، برآمدگی کوئی او نہیں۔ جلے میں عرفان شاہ کو پہنچی ہاں کہ بھیا تساں غلط ریکارڈ دیتا ہے، وہ میں کو جواب دیتا ہے کہ مجسٹریٹ انہاں کو 80,000 روپیہ گن کے ضمانتاں کروائی ہیں، انہاں میرے کو ویڈیو ریکارڈ ہے، میرے کو بلیک میل کر کے میرے کو رقم گندا رہ گئے کہ ایسے چو تیرے خلاف ہے، ملزمہ نال رلا ہوئے میں تیرے نال ہاں، اور میرے کو جی میں پیسے گندا رہ گئے، پیسہ نہیں میری کوئی ثبوت ہے، لیکن ملزمہ میرے نال
आप इंक्वायरी मेरा 18/6 को, अच्छा जी, तो 18/6 को वारंट दखल हुआ, 101 कनाल का मुझे कब्जा दिया गया। और फिर उसकी जो पॉइंट थे, दुकान थी, पोल्ट्री फार्म था, बोर था, उसका जो अपना रकबे कास्ट थी, उसका हमें एस्टीमेट लगा के 2,76,000 रुपये हमसे जमा करवाया गया। इसके बावजूद ये जो राणा इमरान साहब हैं, इन्होंने एक वीडियो पे धमकी दी हुकूमती इदारे को, डीएसपी को, एसपी को, सबको, जो वायरल हुई। वायरल होने के बाद ये अपने प्रोग्राम के तहत इसने आके इधर अपना प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया 500 आदमी के साथ। 500 आदमी के साथ जब प्रेस क्लब वालों बाहर आए, उन्होंने कहा कि आप अपने सबूत दो, उनके साथ लड़ पड़ा। फिर डीपीओ साहब जो पिछले थे, उन्होंने कहा कि इसको जब रोड पे एहतजाज करें तो इनको डंडा फेरो। ये फिर उधर गए। प्रोग्राम के तहत 19/7 को, 18/6 को मेरा कब्जा हुआ। ये 9/7 को ये इन्होंने उज़रदारी पेश की। उज़रदारी इनकी सिविल जज ने खारिज की। उज़रदारी में किसी जगह पे इन्होंने नहीं लिखा भी कब्जा गलत हुआ, ज़मीन ज़्यादा दी गई हैं जी, हमारे एस्टीमेट गलत लगा। इन्होंने कहा जी कि ये उज़रदारी ही गलत हुई है, अब न ये वरण दखल गलत हुआ, इसको खारिज करो। इन्होंने अपना उज़रदारी, फिर इसके बाद इन्होंने धमकी दी। धमकी देने के बावजूद अपने प्रोग्राम के तहत 500 आदमी को लेके, भाई वो हो गया मसला क्या? मसला अब ये है सर जी, इंक्वायरी जितनी भी हुई, इंक्वायरियाँ जितनी भी हुई वो मेरे हक में होती हैं। वज़ीर आज़म पोर्टल को मेरे भांजा जो ज़मीन का मालिक है उसने दरख्वास्त दी। उन्होंने वाज़े डीएसपी ऑर्गेनाइज ने ये हुक्म दिया कि जो बंदा 15 पे कॉल करे, जो बंदा गलत करे, उसको आके रोको। अब 15 की कॉल, और मलक अहमद अली ओलख साहब जो मेरे मुखालफ हैं, उनको मैं वोट भी नहीं देता और सपोर्ट भी नहीं करता, वो मेरे वार्ड के हैं। अब वो प्रेशराइज करके मुझे बताया जाए कि गैर कानूनी तौर पे मुझे रोज़ रोका जाता। प्लीज़ मेरी बात सुन लें सर जी। आपका मसला मुझे नहीं समझ आ रहा, आपकी तारीख मुझे समझ आ गई है। हाँ जी, तो आपकी तारीख सुनने के लिए तो मैं इतनी दूर से नहीं आया, मुझे आप मसला बताएं। मसला अब ये है कि मेरा कब्जा हो गया। अच्छा, जब मैं तामीर करने जाता हूँ 15 की कॉल पे पुलिस आ जाती है। अच्छा, आप तो मेरी तामीर रोक देती है। नहीं रोक, ठीक है, कोई मसला नहीं। वो अगर इसने डीसी और डीपीओ को भी बुलाया तो भी हम इसके साथ इंसाफ करेंगे। आप आज हो जाएगा सर, आप आज बैठ कर कमेटी बना के इसको फाइनल कर दें, सर कमेटी बन ठीक चुकी है है जी। आज तक, तो आज हो और इंशाल्लाह इसका मसला हल हो जाता है। और अगर कोई और इशू हुआ और आप समझते हैं कि आपको जो है सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत है, तो रेवेन्यू वालों को भी साथ जाएगा। हमने ठीक है कंबाइंड ना? कमेटी बनाई। हाँ जी। सर थाना सिटी पर सर मेरे ऊपर FIR है किस चीज़ की FIR है? सर, ये फ्रॉड की और ब्लैकमेल करने की सर। इससे फ्रॉड किया था? सर फ्रॉड ने किया था, दोस्तों से लेन देन था। लेन देन था। ठीक है सर। औरतें हैं सर फतेहपुर की, इसकी वो बहन भी नहीं, इधर उसने लिखा ये मेरी सकी सिस्टर है। चाहते क्या हो? तुम्हारी सर- तफ्तीश तो मैंने नहीं सुननी ना, जो तुम्हारी शिकायत है वो शिकायत है सर, वो आपस में बहन भाई नहीं, वो ब्लैकमेल सर ग्रुप है। तो अगर तफ्तीशी बहन अफसर जो है वो तफ्तीश कर लेगा इस चीज़ की। सर वो पता क्या कहते हैं, आप पैसे दे दे तो आपकी सुलह सुलह। कौन कहते हैं? अख्तर जट है सर। अख्तर जट कहते हैं कि सुलह हो जाएगी। आप पैसे दे दो फिर आपका मसला हल हो जाएगा। कितने पैसे का तुम पे इल्ज़ाम है? सर उसका 3 लाख स्टाम है हमारे पास। ठीक है सर, वो आधे पैसे ले चुके हैं काफ़ी सारे, और बाकी आधे देने को तैयार हो तुम? आधे सर उसका 1 लाख रहता है नंबर 1 सर, जो उसने अपनी सिस्टर लिखी वो हुई है ना सिस्टर नू छड़ दे ना, पैसे ले, पैसे तो वापस कर। सर, हम देते हैं, लेकिन सर उसने दफ़े ही काफ़ी सारी लगा दी नजायज़ सर जी। तुम पैसे वापस करोगे तो दफे शफे सारी खत्म। 24 साल थी गया, बल्कि कब्जा मेरे को 24 साल का होनी है पिया। छोटे छोटे साथ बंदी हैं, सैलरी मेरी 20,000 रुपये बेच 24 साल के औरतें मैं कुछ रकबे ना मैं वाला महकमे माल को दी दरखास्त DC साहब को खुली कचहरी दे उन्हें मत मौके ते AC साहब गया अमला सारा गया, मेरी रिपोर्ट बनाई है, पुलिस नाल लिखिया ने भाई नाल वांची ने इमारत खड़ी कराओ। उसके बाद पुलिस में थाने तक आ गया, रिपोर्ट उन्हें मैं नाल पुलिस को नहीं दी। मैं फिलहाल आप लगी गया इमारत शुरू कर दी थी कर जब इमारत खड़ी करन लगे उन बंदे आ गए, मेरी अट्टी आ गए, मेरा जुल्म किए वालदी SB साहब मोला बैठा ही थाने फोन किया, उन्हें परचा भी थी लिया। उसके बाद मैं आके मैं अपने रकबे तो नहीं उठती, मेरी इमारत खड़ी करो, मेरे नाल खड़ो, मैं गरीब औरत, मेरा बंदा शुदा मजलूम है, एक्सीडेंट थी आया है,
बच्चे मेरे छोटे पुलिस मेरा साथ नहीं देता DSP साहब ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਯੂ ਹਨ ना DSP साहब वाले DSP मुनव्वर साहब भाई मुनव्वर साहब जी उनके बाद आप ये खुद देख लें ना हुन वाला उनके बाद वाला रकबा हुन मेरे को है पिया हुन जिस टाइम मैं डामे महीने में दरखास्त दी थी थाने ते डामे महीने की 26 को फिर मैंने तमील शुरू कराओ कोई नहीं आंदा रकबा मेरे को एक कनाल है मैं बल्कि मैं जरी कनाल तूने परा तो वेच छोड़िए भला मेरे रकबे पे चढ़िया ये बदमाश देखो तस्दीक करो ठीक है ना तो वो कमजोर औरत है इसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए अच्छा अमद थी वैसी अपना अमद थी वैसी ओ सबर करो ओ 1 मिनट बेटा सबर करो तो अपना रीडर साहब हैं इधर मेरे रीडर साहब अच्छा चलो PSO साहब आप इसका ना आमद थी वेंदे इसका नंबर लिख लो इसके बच्चे वगैरह किसी का नंबर लिख लो और 2 दिन के बाद इससे पता करते ना कि इसका मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ ठीक है RPO साहब आपको हम अपने ज़िला लिया में मज़लूम महकूम तबकात की जो है वो मसाइल सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाने पर वेलकम करते हैं। जनाबे वाला गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी DPO साहबा जो पहले से बहुत बेहतर काम कर रही हैं, ओपन डोर पॉलिसी है, जो भी मसाइल लेके आते हैं वो खुद समाअत करती हैं और इनमें जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बड़े रिलैक्स तरीके से पूरा टाइम देती हैं, जो भी किसी का ग्रीवेंसेस होते हैं वो अपने वो बयान करते हैं। थोड़े से मैं इज्तिमाई मामलात की तरफ कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ का कत्ल है और दूसरी बात ये कहूँगा कि यहाँ पर हर दूसरे मुकदमे में रेवेन्यू रिपोर्ट मंगवाई जाती है। हालांकि पुलिस को देखना चाहिए कि कागनिजेंस जो है वो कागनिजेबल ऑफेंस अगर मेड आउट हुआ है तो फिर वो बात की बात है, उसी वक्त उसके जो है FIR जो है वो कम से कम दर्ज कर ली जाए। FIR में डिले की वजह से हमारी कोर्ट से जो है वो मुल्ज़मान बआसानी जो है वो छूट जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुली कचहरियाँ जो हैं हमेशा बहुत मौसर साबित होती हैं क्योंकि न सिर्फ इससे जो है लोगों को अपनी जो बात है वो सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंचाने में मदद मिलती है, बल्कि सीनियर ऑफिसर्स को भी अंदाज़ा होता है कि जो हमारी पुलिसिंग सर्विस के एक्चुअल रिसिपिएंट हैं, जो हमारे अवाम हैं, उनका जो असल मसला क्या है और क्यों उनको थाने के बजाय खुली कचहरी में आना पड़ता है। तो इन दोनों हवालों से आज बड़ी मौसर खुली कचहरी थी। लोगों ने खुल के अपने जो मसाइल पेश किए और उनके हल के लिए अहकामात भी दिए गए और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो हमारी इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट है, हमारे जो इदारा जाती इम्प्रूवमेंट है, उसके ज़रिए यही वाली सर्विसेज जो हैं लोगों को थाने में मिलें और उनको यहाँ आने की ज़रूरत ना महसूस हो। थैंक यू। सर, जिन लोगों ने पुलिस महकमा के खिलाफ गुफ्तगू की है या मतलब जो एविडेंसेस दिए हैं उनके खिलाफ कितने दिनों में आप चाहते हैं कि मतलब देखें जो भी तफ्तीश है या इंसाफ है उसका बुनियादी उसूल ये है कि दोनों फ़रीक़ैन की बात सुन के और फिर जो वो सबूत पेश करते हैं उसकी तस्वीब करके तस्दीक करके उसके बाद फ़ैसला किया जाए। खुली कचहरी में अमूमी तौर पे एक फ़रीक़ का मौक़िफ़ आता है, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि दूसरे फ़रीक़ को भी बुलाया जाए, उसका मौक़िफ़ सुना जाए और फिर दोनों के सबूत जो हैं वो परख के उनको इवेल्युएट करके उस पर फ़ैसला किया जाए। इसीलिए जो फ़ौरी तौर पे अहकामात जारी करने वाले थे वो फ़ौरी तौर पे अहकामात जारी कर दिए गए हैं और बाकी के बारे में टाइम दिया गया है। मसले की नौइयत के हवाले से अगर कोई रिकॉर्ड चेक करना है या रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन का मसला है तो नेचुरली वो 5-7 दिन लेता है और कोई अगर फैक्चुअल वेरिफिकेशन है किसी फैक्ट की या किसी हकीकत की तस्दीक करनी है तो वो आज शाम तक इंशाल्लाह हो जाए। आरपीओ साहब, ये हमारे थानों में नफरी की तादाद बहुत कम है, पहले भी DPO साहबा को हमने अर्ज़ की थी, इस हवाले से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जी, नेचुरली आबादी बढ़ रही है और उस हवाले से शायद वसाइल कम हों, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो मुसलसल इस तरफ तवज्जो दे रही है और अभी जो खाली सीटें हैं उन पर रिक्रूटमेंट हो रही है, तो इंशाल्लाह उसके बाद नफरी का मसला कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। थैंक यू।